TCN براڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان شابندہ فرزین۔ ناظرین، پاکستان کا نام جب عالمی خلائی دوڑ کے تناظر میں آتا ہے تو ہمارے ذہنوں میں ایک سوال اٹھتا ہے کہ ہم واقعی چاند اور مریخ جیسے عظیم مقاصد کی طرف بڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم نہ صرف پاکستان کے خلائی پروگرام کی تاریخ، کامیابیوں اور چیلنجز پر بات کریں گے، بلکہ یہ بھی دیکھیں گے کہ عالمی سطح پر ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی خلائی تحقیق کا مستقبل آخر کیا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، خلائی تحقیق کی عالمی دوڑ کی بات کریں تو یہ 20ویں صدی کے وسط سے شروع ہوئی۔ 1957 میں سوویت یونین نے سپوتنک 1 لانچ کیا، جو پہلا مصنوعی سیارہ تھا۔ اس کے بعد 1969 میں امریکہ نے اپولو 11 مشن کے ذریعے انسان کو چاند پر اتارا۔ آج ناسا کا آرٹیمس پروگرام اور چین کا چینگ مشن اور بھارت کا چندریان سلسلہ خلائی تحقیق کو نئی بلندیوں تک لے جا رہے ہیں۔ ناسا نے 2024 تک اپنے آرٹیمس پروگرام کے تحت چاند پر واپسی کی تیاری شروع کر دی، جبکہ چین نے 2030 تک چاند پر مستقل خلائی اسٹیشن بنانے کا اعلان کیا ہے۔ بھارت نے 2013 میں منگلیان مشن کامیابی سے مریخ کے مدار میں بھیجا، جو صرف $74 ملین میں مکمل ہوا۔ لیکن ہم یہ سوچیں کہ اس دوڑ میں پاکستان کہاں کھڑا ہوا ہے اس وقت۔ تو ناظرین، پاکستان کا خلائی پروگرام 16 جون 1961 کو اسپیس اینڈ اپر ایٹماسفیئر ریسرچ کمیشن یعنی کہ اسپارکو کے قیام سے شروع ہوا۔ اس کی بنیاد نوبل انعام یافتہ سائنسدان ڈاکٹر عبدالسلام نے رکھی۔ 7 جون 2062 کو اسپارکو نے اپنا پہلا راکٹ رہبر 1 لانچ کیا، جو 80 کلومیٹر کی بلندی تک گیا۔ یہ جنوبی ایشیا کا پہلا خلائی تجربہ تھا۔ 1988 تک اسپارکو نے 200 سے زائد موسمیاتی راکٹس لانچ کیے، جو 20 سے 150 کلومیٹر کی بلندی تک پہنچنے اور موسم، ماحولیات اور خلائی ڈیٹا اکٹھا کیا۔ یہ کامیابی اس وقت کے محدود وسائل کے باوجود ایک بڑا کارنامہ تھی۔ پھر 1990 میں پاکستان نے اپنا پہلا مصنوعی سیارہ رہبر 1 چین کے زیچانگ لانچ سینٹر سے خلا میں بھیجا۔ یہ سیارہ مواصلاتی اور ٹیلی میٹری ٹیکنالوجی کی جانچ کے لیے تھا۔ اس نے پاکستان کو مسلم دنیا کا پہلا اور جنوبی ایشیا کا دوسرا ملک بنایا جس نے اپنا سیارہ خلا میں بھیجا۔ 2001 میں بدر B لانچ ہوا، جو مواصلاتی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کے لیے تھا۔ اس کے بعد 2011 میں پاک سیٹ 1R اور 2018 میں پاک سیٹ 2 اور PRSS-1 سیاروں نے پاکستان کی خلائی موجودگی کو مضبوط کیا۔ یہ سیارے موسم کی پیشگوئی، زراعت اور جغرافیائی نقشہ سازی کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ 3 مئی 2024 کو پاکستان نے اپنا پہلا قمری سیارہ iCube قمر چین کے چینگ 6 مشن کے ساتھ چاند کے مدار میں بھیجا۔ یہ سیارہ انسٹی ٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی یعنی IST، شنگھائی یونیورسٹی اور اسپارکو کے تعاون سے بنایا گیا۔ اس کے 2 آپٹیکل کیمرے چاند کی سطح کی تصاویر لیتے ہیں۔ 10 مئی 2024 کو iCube قمر سے چاند کی پہلی تصاویر موصول ہوئیں، جو پاکستان کے لیے ایک تاریخی لمحہ تھا۔ یہ مشن 53 دن تک جاری رہا اور اس نے چاند کی سطح سے نمونوں کی تحقیق کی۔ یہ کامیابی پاکستان کو 6 ممالک کی فہرست میں لے آئی جنہوں نے چاند کے مدار میں اپنے سیارے بھیجے۔ پھر 2025 میں اسپارکو نے ایک اور بڑا اعلان کیا۔ 5 فروری 2025 کو اسپارکو اور چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن یعنی CNCA نے ایک معاہدہ کیا، جس کے تحت پاکستان کا پہلا مقامی طور پر تیار کردہ قمری روور 2028 میں چینگ 8 مشن کے ساتھ چاند پر بھیجا جائے گا۔ یہ روور چاند کی سطح کی نقشہ سازی، وسائل جیسے ہیلیم 3 کی تلاش اور سائنسی تجربات کرے گا۔ اس روور کے نام کے لیے اسپارکو نے ایک مقامی مقابلہ شروع کیا، جس میں فاتح کو $1,00,000 کا انعام ملے گا۔ یہ منصوبہ پاکستانی انجینئرز اور سائنسدانوں کے لیے ایک بڑا موقع ہے۔ ناظرین، اب مریخ کی بات کریں تو پاکستان کا کوئی مخصوص مریخ مشن فی الحال زیر غور نہیں ہے۔ مریخ کی تحقیق کے لیے بہت زیادہ وسائل، جدید ٹیکنالوجی اور عالمی تعاون درکار ہوتا ہے۔ ناسا کا پروفرانس روور جو 2020 میں مریخ پر اترا، $2.7 ارب کا منصوبہ تھا۔ چین کا ژورونگ روور 2021 میں مریخ پر اترا، جبکہ بھارت کا منگلیان $74 ملین میں مکمل ہوا۔ پاکستان کا خلائی بجٹ اس کے مقابلے میں بہت محدود ہے۔ 2023 اور 24 میں اسپارکو کا بجٹ تقریباً $7.1 ارب تھا، جو ناسا کے $25 ارب اور اسرو کے $1.5 ارب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ تاہم پاکستان عالمی تعاون کے ذریعے اپنی خلائی صلاحیتیں بڑھا رہا ہے۔
2025 में स्पार्को और चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी यानी CMSA ने एक मुआहिदा किया जिसके तहत 2 पाकिस्तानी खलाबाज 2026 तक चीन के तियांगोंग खलाई स्टेशन पर तरबियत लेंगे। इनमें से एक खलाबाज 2027 में खला में जाएगा जो हयातियात, खलाई तिब और मादी साइंस जैसे शोबों में तजुर्बात करेगा। ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी संगे मील साबित होगा। स्पार्को को कई चैलेंजेस का भी सामना है। सबसे बड़ा मसला फंडिंग की कमी है। 2023 में स्पार्को के चेयरमैन ने कहा कि एक इदारे को अपने मंसूबों के लिए सालाना कम से कम 20 अरब रुपए दरकार है, लेकिन बजट इससे कहीं कम मिलता है। दूसरा, तरबियत याफ्ता साइंसदानों और इंजीनियर्स की कमी है। पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में खलाई साइंस के प्रोग्राम महदूद हैं और बहुत से टैलेंटेड पाकिस्तानी साइंसदान बैरून मुल्क चले जाते हैं। तीसरा, सियासी अदम इस्तेहकाम है और तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का फुकदान स्पार्को की तरक्की में रुकावट है। मिसाल के तौर पर 2020 की दिहाई में कई मंसूबे सियासी तब्दीलियों की वजह से तातुल का शिकार हुए। इसके अलावा स्पार्को को जदीद टेक्नोलॉजी तक रसाई के मसाइल हैं। आलमी पाबंदी और टेक्नोलॉजी की मुंतकिली पर पाबंदियों की वजह से पाकिस्तान को जदीद खलाई आलात बनाने में मुश्किलात हैं। मिसाल के तौर पर आला दर्जे के सेंसर्स और लॉन्च व्हीकल्स बनाने के लिए दरकार टेक्नोलॉजी मगरबी ममालिक से हासिल करना मुश्किल है। लेकिन सब कुछ नेगेटिव नहीं। स्पार्को की कई शोबों में चैलेंजेस नहीं हैं। मिसाल के तौर पर आलमी ताउन में स्पार्को की पोजीशन मजबूत है। चीन के साथ उसके मुआहदे पाकिस्तान को खलाई तहकीक में आगे बढ़ने का मौका देते हैं। स्पार्को के पास एक तजुर्बाकार टीम है जो मवासलाती सैयारों, रिमोट सेंसिंग और मौसमियाती तहकीक में महारत रखती है। PRSS-1 जैसे सैयारों ने पाकिस्तान की ज़राई पैदावार और कुदरती आफात की पेशगोई को बेहतर बनाया है। मज़ीद ये कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई पोजीशन खलाई लॉन्चिंग के लिए साजगार है क्योंकि कराची और गवादर के करीब लॉन्च साइट्स बनाने की सलाहियत मौजूद है। नाज़रीन, आलमी खलाई दौर के तनाजुर में चांद और मरीख पर वसाइल की तलाश एक बड़ा मकसद है। चांद पर हीलियम-3 एक ईंधन है जो मुस्तकबिल में एटमी तवानाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नासा का तखमीना है कि चांद पर 10 लाख टन हीलियम-3 मौजूद है जो जमीन के तवानाई के मसाइल हल कर सकता है। मरीख पर पानी की मौजूदगी की तहकीक ने साबित किया है कि वहाँ जिंदगी के आसार जरूर हो सकते हैं। नासा का प्रूफ रॉन्स रोवर 2021 में मरीख पर पानी के आसार तलाश कर चुका है। पाकिस्तान को इस दौर में शामिल होने के लिए अपने वसाइल बढ़ाने होंगे। इसके अलावा स्पार्को का नेशनल स्पेस प्रोग्राम 2040 एक तवील मुद्दती मंसूबा है जिसका मकसद 2040 तक 10 से ज़ायद सैयारों की लॉन्चिंग, मवासलाती नेटवर्क और खलाई तहकीक को बढ़ाना है। लेकिन इसके लिए बजट में इजाफा, निजी शोबे की शराकत और तालीमी इदारों में खलाई साइंस के प्रोग्राम्स की ज़रूरत है। 2025 में इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी ने 500 तलबा को खलाई साइंस में तरबियत देने का ऐलान किया जो कि एक मुस्बत कदम है। पाकिस्तान के अवाम के लिए ये फख्र की बात है कि हम चांद के मदार में अपना सैयारा भेज चुके हैं। आईक्यूब कमर की कामयाबी ने पाकिस्तानी साइंसदानों के अज़म को जाहिर किया, लेकिन मरीख के लिए हमें बहुत काम करना है। आलमी खलाई दौड़ में शामिल होने के लिए हमें अपनी तरजीहात वाजे करनी होंगी। क्या हम सिर्फ सैयारे बनाएंगे या खलाबाज भी तैयार करेंगे? क्या हम चांद पर वसाइल तलाश करेंगे या मरीख के ख्वाब भी देखेंगे? ये सब भी तो देखना है हमें। स्पार्को के चेयरमैन मोहम्मद सैफ खान ने 2025 में कहा कि पाकिस्तान के नौजवानों को खलाई साइंस में दिलचस्पी लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 2030 तक पाकिस्तान अपनी पहली मुकामी लॉन्च व्हीकल बनाने की तैयारी कर रहा है। ये एक बड़ा हदफ है, लेकिन इसके लिए कौमी सतह पर हिमायत भी दरकार है। तो नाज़रीन, अब बात करते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इसमें क्या किरदार अदा कर सकती है। सबसे पहले हमें अपने साइंसदानों और इंजीनियर्स की हौसला अफजाई करनी चाहिए। दूसरा, हमें तालीमी इदारों में स्टेम यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देना चाहिए। तीसरा ये कि निजी शोबों को खलाई तहकीक में सरमायाकारी के लिए राग़िब करना होगा। मिसाल के तौर पर अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने निजी शोबे की ताकत से खलाई तहकीक को बदल दिया है। पाकिस्तान में भी ऐसी बहुत सी कंपनियां बन सकती हैं। लेकिन नाज़रीन, आखिर में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान आलमी खलाई दौड़ में एक छोटा लेकिन अहम किरदार अदा कर रहा है। आईक्यूब कमर और चैंग 8 मिशन जैसे मंसूबों ने हमें उम्मीद दी है कि हम चांद तक पहुंच सकते हैं। मरीख का सफर अभी दूर है, लेकिन अगर हम अपने वसाइल, अज़म और आलमी ताउन को बढ़ाएं तो ये ख्वाब भी पूरा हो सकता है। तो नाज़रीन, क्या आप इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें कि पाकिस्तान को खलाई तहकीक में क्या करना चाहिए। क्या हमारे नौजवानों को खलाई साइंस की तरफ राग़िब होना चाहिए? क्या हमें अपने बजट का एक हिस्सा
خلائی تحقیق پر خرچ کرنا چاہیے۔ اپنے خیالات بتائیے کیونکہ یہ خواب ہم سب کا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان چاند اور مریخ تک پہنچے تو آج سے اپنے مقامی سائنسدانوں کی حمایت شروع کریں۔ تو ناظرین، اپنے رائے کمنٹس میں ہمیں ضرور دیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، کیونکہ ہم سب مل کر پاکستان کو خلائی تحقیق میں بہت آگے لے جا سکتے ہیں۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔